Баласагындын туулган күнүнө Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин 100 жылдык мааракесине ошондой эле 100 жылдыктын алкагында жарык көргөн энциклопедиянын бет ачарына жана республикабыздын улуттук дем дүйнөлүк бийик аттуу уңгу жолун ишке ашырууга арналган салтанатка кош келиңиздер. Sekizdeki balanar, 80'deki karılar, ukkula curt bağırınar, ukpay bilmey kalbanar. Gerben gelecek at, gerben gelecek at. Al gerbenge cüktölüp, 11. yılında yaşagan ulu akın filosof. Ensiklopediyalık bilimi var ilimpoz. Adamdın can dünyası. Koğumduk durmuştan sokkon tamırın karmayı bilgen bilerman. Türk sözünün ulu ustatı. Mına uşul Tüy rayonunun aymağında bir kezderde Karakamdıktar orta kılıp durgan. Balasagın şaharında 1018. yılı jarıkka gelgen Jusup Balasagındın tuğulgan gününe karata janağının atı ıygarılgan Uluttuk Üniversitetin 100 yıldığına baylanıştı. Dünyelük jana Kırgız ilimpozdordun Jusup Balasagın tuğrasındagı oylardan çoğultulgan 5 tomduk ensiklopediyası yüktölüp gele jatar.
kalgan ark menen dın, atadan kalgan bark menen amandaşıp alayın. Amansın arbın aldımdan mına gecelerimde ağayın. Balasağın Jusup'tun tuğulgamına günü dep, alardım barın tuğanдар andadan eske salayın. Mınan eki birde tayım var, bugün balasağın babanın toyundan anda çabayın. Abdilden o gelgen konaktur, silergen ak niyetirim kalayın. Mına başçılarımız davul geste gelip turgan uvaga, hankene babamızın tuğulgan günü dep görüp turgan uvaga, jakşılıktargan uşunday görüp turgan uvaga, handa kağılayın tuğganlar, ezelkiden bugün bir esiңerge salayın, abalkıdan bugün bir ak diliңerge salayın, hankene balasağın karaça, karakan itler doğrunda, uşul çüydün borunda, eң negizgisi karaça, mına tetigi jibek jolunda, önüp könüm bilebiz, jakşılıkan uşunday gelgendigin bilebiz, hankeni tarih bolup kattalgan, mına ke, munaraң buranaң özü turbayba, munaraң özü turbayba, oşonduktan taktalgan uşul sözdün ırdayla, mına Uluttuk Üniversitetke 100 yılda tolgun turbayba, bizdagın üniversitet jagında okuganbız yaşımda, oşonduktan tuğandar gelip turgan ubagım, antkene oşul kaçkınbayday agabız neçen жылы talıkbay çurkap жүрüp karaça na atım bergen gezelde, oşol 2002 жылдары Uluttuk Üniversitetin atın algan gezelde, atın emes babanın zatın algan doy gezelde, al emes üniversitetin aldına esteligin turguzup, jakşılığın karaça, jaylagan elge bilgizip, jan düýnüge girgizip, oşondan beri karaçın ulanıp jatkan gezege, al emes 1000 yıldığın ötkörüp, andadagın agayın kuvanıp turgan gezege, emi bolsa tuğandar, mına tuğurgan günün uşul dep balasağındın törüne gelip turgan doy gezibiz, ança mınça köngülde, bugün berip turgan gezibiz, emi kağılayın tuğandar, eki birde tayım var, çava turgan gezibiz, önörmenen ırlarda baga turgan gezibiz, eki ötün çınında gırıs geldin atı var, sarözön çüyde kıraça, gırıska tolgun çüyme, gırıs geldi de oğuldardın alıp gelgen çağında, kağılayın tuğandar, mınan eki birde tayımda, aldın ardыңanda bir sürep tursaňar bolgana, erteň çoň akınдар bolat dep uşul ak niyetten jürekten tilep tursaňar bolgana, andan aylanayın ırıs geldi janinim, mınan agayın jurtuň turganda, ırıngdy sozup baştagın, Adem'in ırıs geldi sol jaktan aylanayın janinim, sen bütüresin at jagın, antkeni kezinden Osmonkul atam bul jerde, ırdap jürgen uşul jer, dalaygana köngüldü tıngdap jürgen uşul jer, geçegin aşken bolsa baskan jer, angemen ırdı tapkan jer, geçen sözdü katkan jer, anda kağılayın tuğandar jakşılık kaňulansın, agayın eki taýmagan eki ak köngülün açkan jer. Akın ağamdın artınan oy, men amandık surayım jalpınan. El akın ağam artınan bugün esendik surayım kalkıman. Andan ungusun ulavulunun ululardan baştalgan, merjemdi sözdön aytayın, men bol boyun apkargan, ozunup geldik aldına, ırdaylı dep jaştardan, açılıp ketsin kanake, aptıgıp mında kalbaylı, aloşoň alakan çapçı, açılıp ketsin jaş balbani. Eң жақшы сүрөп акынын элим эзелтеден улуусуң, талантка таасың баа берген тазасы сенсиң улуттун, таамайлап сүрөп турсаңар минтип таланттар кайдан буюксун, ал эми бүгүнкү күндүн ырдайын, Жусуптай болгон атамдын бүгүн туулган күнү турбайбы, андан ошол жагын ырдайлы. Куталуучу билим деп
Атабыз шығарма жазып шаңшыған, алдыңар даңырдап мен даңалдыны көстэй талпынам. Негізі құталушы білімген атабыз төрт өзөктү қамтыған, күн туды деген хам болғын, ақиқаттың символын албатасын алған жалпыдан. Ай толды деген вазир бар, байлық менен бақыттың символы болған жарқыған. Өгдүлмүш деген бирөө бар, ақылман данышман болуп ал асманда көктө таңшыған. Өткүлмүш деген бирөө бар, сабыр менен тазалықтың ал үгіттеп жүрген қалқынан. Олуяң атам баянын ошоң оқыған жандар балқыған. Емин ушундай жерге келгенде атамдын атын аталды. Өзөтүп турсаң атамдын минтип бир университет аталды. Билгендерге негизиң атабыз кайра туулуп жашарды. Негизи 40 улуттук университет далай чыгаандар менен сугарган. Илими ишти козгошуп булардан илим пост чыкты булардан. Негизи заводу десем жаңылбайм, улуттук университетти жалаң илим постторду чыгарган. Негизи чыгармасы менен ушундай атабыз алган батасын. Анан артынан мынан ушинтип бир кылым болуп окуу жай минтип 100 жашка толуп атасың. Бир кылым эмес буйруса окуу жай 1000 кылым бою жашасын. Komuzum koldu kuralımdı, kulaktarın buradım. Aldıdan geldin gönülün akının arka buramın. Andan ırımdın tunuk bulağın, ırıstın elge sunamın. Aldığa göstü çaptırıp aylanamdı sınadım. Emnele bolup jatat dep elderden munda suradım. Көрсө чоң иш чара турбайга ал жагын жамак кыламын. Улуттук окуу жайыбыз майрамдап жаткан кез экен, кутмандуу 100 жаш курагын жаркыган мындай күндөрдө жадырып жакшың ырымды жазайын элдин кумарын. Ассаламу алейкум улуттук окуу жайыбыз, туулган күнүңдү мен бүгүн куттуктап келип турамын. Atayın mına bul жерде, akınдар geldik biz mında. Жақшы күндө чогулган жалпы жамаат сиз мында. Жанатан мындан олтуруп, улуттук окуу жайымдын улуу тарыхын уктуң да. Акынын төксүн эмесең азын оолак уккунда. Улуттук окуу жайыбыз канчаларыңар бул жерден ошол жерден чыктың да. Канчаларыңар бул жерден топ билим ал жерден топторду далай буздуң да. Жаштар буган окшогон силердин изден ээрчип бийиктерген учсунда. Angliyadan gelmişbe, Amerikadan gelmişbe, aldığını göstey çıksın da, düğününün bulun burçunan, dübürttörün oksun da, okuu jaydan uluttuk, o jaratkan 100 burba, kança iyilik jarattın, kança okucu tarattın, kadalı bolup 100 yılda, uluğun okuu jay, uluttuk okuu jayыбыз, uluu jaratkan buyurup jaşagındağı 100 yılga. Çoğulup bundan ağayımdı, çoğun iş jaraşan eken. Gözleriңерге қарасам күйіп тұрған шам екен. Алды жақты қарасам апаларым бар екен, аталарым бар екен, ағайларым бар екен, ежейлерім бар екен. Анан алды жақты қарасам
Студент болуп бул жерде билим алгандар бар экен, бийиктерге жеткир үчүн илим алгандар бар экен, артта калбай алдыга жүгүргөндөр бар экен, кең келечек алдыда билингендер бар экен, сессия модуль тапшырып санаалары сан-санга бүлүнгөндөр бар экен, чөнтөктөрү жуп-жука бирок супсулуу болуп маңдайда кийингендер бар экен, жашоонун кызык күндөрүн жашагандар бар экен, окубай жатып окуудан тажагандар бар экен, кыздар үчүн күзгүгө карангандар бар экен, шпаргалканын күчүнө таянгандар бар экен, улуу көчүн илимдин улай келгендер бар экен, чат чипити чыкканда кудай бергендер бар экен, айтор баарын санасам мыктынын баары бар экен, акта калбай алдыга чыкчунун баары бар экен, улуулар айтып турганда укчунун баары бар экен, бийиктерге кол сермеп ушчунун баары бар экен, айтор үлбүлдөгөн чырактын бириктери бар экен, ак калпак кыргыз элимдин үмүттөрү бар экен. Атайын мындан ырдоо бир, мүмкүнчүлүгү бир келсе, ар нерсең айта бербестен, билим деген чемадаң айта кетейин бир нерсе. Эми билимдүү болуу жемиштүү, билимсиз болуу кейиштүү, билимдүү болуу күч болот, билимсиз болуу жүк болот. Билимдүү менен сүйлөшсөң, сөзүнүн бар ширини, билимсиз менен сүйлөшсөң, сөзүнүн бар ириңи. Билимдүүң алат алкышты, билимсиз кечет балчыкты, билеги күчтүүң адамга баш ийип угар бир адам, билими күчтүүң адамга баш ийип угат миң адам. Эми комустуң алып колголго, кооз сөз топтоп ойлорго, чогулуп мындан агайын, чоң иш чара болгондо, атайын жакшы сөздөрүм арналсынчы бул жерден агай эжейдей зорлорго. Айланам агай эжейлер, силер багбан Мичурин, а биз болсо көчөтпүз. Силер чебер аш уссуңара, биз шырдак төшөкпүз. Силер чыган жазуучу, а биз актай баракпыз. Силер чебер ашпозчу, а биз болсо тамакпыз. Силер Леонардо да Винчи, а биз анын кистиси. Студенттер бизге окшош шаурманын лавашы, а силер болсо ичкиси. Биз космосто ракета, силер Илон Массыңар. Заманбап тилден айтканда агай эжейлер ташсыңар. Жарыгым агай эжейлер, жылдыздай көктө жаңгыла, билимди берип жаштарга, бийиктерге баргыла, кырандарды Кыргызстан, чыгандарды Кыргызстан тарбиялап салгыла, жаңы жылга жетпестен айлык көтөрүлдү деп жакшы кабар алгыла, фиттерди таштагылайым, агайын жиптерди минеп калгыла. Эми Жусуп баласагын деп жанагын айтсын жарчыңар. Журт ичинде бүгүндө Жусуптун тоодой баркы бар. Кырыс адашым эп айтты, Шөкербек устат кеп айтты, айтылбай калды той кайсылар. Куттуу билим уйган, куттуу билимдин наркы бар. Куттуу билимдин ичинде калемдир мурчук канты бар. Куттуу билимдин ичинде коомдун философия ушул дастанда камтылар. Жергемден чыккан Жусупту жергемдин билүү шарты бар. Антпесе тарыхыбызды бурмалап тымпыйып жаткан аңчы бар. Өлгөндөрдү сыйлабай, тирүүлөрүң жарыбай. Даңктала турган Жусуптун даңктала турган даңкы бар. Бабасын сыйлайт эстүүлөр, бабасын унта тайкылар, кылымдарды олор өтсө да Жусуптун атын айтылар, куттуу билим айтылар. Түгөнбөс кеш Жусупка түрк аламынын карзы бар. Жусуп баласагындай камчы касап болсулар, калкымдан дагы көп чыгат, кур эместир артыңар. Жусуп баласагындай жылдыздай көктө жанчылар, мурасын ишин бабанын муундарган ала барчылар. Эми бир Жусуп чыгууга калкым элементтериң бар чыгар. Эми Жусуптай уул кыздарың дагы чыккан күндөр алдыда, жашоодо жеңилбей уткан күндөр алдыда, дүбүртүбүздү дүнүйө уккан күндөр алдыда, Жусуптун илим билими жуккан күндөр алдыда, жаратканын биреке сепкен күндөр алдыда, максаттаргаң иштеги, мүдөөлөргөң иштеги жеткен күндөр алдыда, бийиктерге кол сермеп өскөн күндөр алдыда, жаратканын биреке берген күндөр алдыда, жакшы күндөр дагы көп келген күндөр алдыда. Өзүм
күнчүлдүк кызганыч өгөйлөмөй бири-бирин өлгөн күндөр алдыда, жакшылыгын урпактын көргөн күндөр алдыда, жакшылыктын жолунда жарышкан күндөр алдыда, каадалуу окуу жайыбыз канчадагы кылымда карыткан күндөр алдыда, ачка калбай көкүрөк ар кандай жаман оорудон айыккан күндөр алдыда. Жакшы күндө жадырап жүрүшкөн күндөр алдыда, гаранча берип айтамын күрөстөр күндөр алдыда, Жусуптай уулдар көп чыгып, Жусуптай кыздар көп чыгып, жүрөгүн кыргыз суртунун жибиткен күндөр алдыда, ага эжейлер алдыда, Lexus менен Camry'ни минишкен күндөр алдыда, бири-биринин кадырын, билимдин улуу кадырын билишкен күндөр алдыда, бир кыргыздын балдары бир туунун түбүндө бириккен күндөр алдыда. Alıçı bilim kadaldı. Бұл жөн сарай емес, билимдин ак сарайы. Эзелки замандан берки осият, насият, асылнар китептер, мадани дөөлөттөр, эң баалуу эмгектер сакталат. Адамзаттын акылы жараткан баа жеткис байлык, алтын, күмүш, бермет, жакут, маржан, акак, кезден артык көкүрт, көк таш, көмүр, чоюн, болот, темир кайдан алынат, кайдан табылат? Мына ушул китепканада сакталат. Ойма чиймелер бүтөрү менен ак сарай даяр болот. Охо! Медресенин, мунаранын бийиктигин карачы. Мечиттердин, храмдардын ыйыктыгын карачы. Аккан суунун тунуктугун карачы. Билим багы гүлдөп өнүп, биздин колдон кургандарды карачы. Бала сагын шаары делип, бул калада тургандарды карачы. Кара таштан, кызыл таштан байдубалын кургандарды карачы. О, момун мусулмандар, шарияттын жол жобосун туюп ал. Абириңди ачпа, арам жолго баспа, жок жерден жала жаппа, ууру кылба, ушак сүйлөбө, киши өлтүрбө, бул чоң күнөө. Бата кылбай тамак жебе, төбөдө Кудай турат, көрбөйт дебе. Мусулмандын 40 парызын ыйык карма, эч качан жамандыкка барба. Таза жүр, адептүү, ыймандуу бол. Мына сага ак жол. Муну биздин мурдагылар айткан. 18.000 ааламда далай олияларга айткан. Аристотель менен Эвклидин, Аль-Фараби менен Райхан Берунинин, Мухаммед Абдуллах менен замандашыбыз Махмуд Кашкаринин, Авиценна менен Гиппократтын дарс китептери колуңарда. Бири грек, бири фарси, бири араб, бири тажик. Аалам менен жаратылыш байланышын, ай менен жылдыздын айланышын, адамзат менен табыйгаттын айкалышын тааныткан аалымдардын ойлору араб, грек, латынча жазылган. Биз эми буларды эне тилибизде, байыркы түрк тилибизде окуйбуз, өнүктүрөбүз. Biz Türk atanın baldarı, bir tüyün bir tukumdanbız. Kutmanım, dünyada adamların kandayı var. Alardın kандай ayırım jагдайы var. Adamdın 3 türü var.
Birincisi özüңдөн жогоркулар. Алардан өрнөк алган жолун табар. Экинчиси бирге жүргөн атандаштар. Колуңда бар кезде тууганалар. Жок болсо кордоп турган душманалар. Кокустан жогорураак көтөрүлсөң, колдуктан же желкеден соғып қалар. Үчүнчүсү өзүңөрдөн кичүү келет. Аларды жол көрсөтүп колдош керек. Дос кайсы? Душман кайсы? Алардын кандай болот айырмасы? Достук бар, Кудай сүйгөн. Кыйышпай тура жүргөн. Бар душман Кудайдын жолун бузган. Бактыңды көрө албаган. Жамандык кылган сайын өлө албаган. Оңой иш досту табуу. Сактоо кыйын. Оңой иш чатак баштоо. Токтоо кыйын. Кутманым, сөз эмне, атак эмне, жанада намыс эмне, мансап эмне. Сөз бороон. Катуу сөксө көңүлү калат. Көңүлү калган адам өчүн алат. Атак даңк эмгек кылса өзү келет. Ар намыс кан майданда колун берет. А мансап атагыңды булгап турат. Акыры жерге чабат, уят кылат. Кутманым, бай эмне, кедей эмне, акыры тил эмне, дөдөй эмне. Кедейдин ойлогону курсак камы. Карын үчүн кам көрөт байлар дагы. Жол жүрүп түнөсөң да кедей менен жок кылат. Жого барба дөдөй менен. Таттуу тил табыштырат. Ачуу тил адаштырат. Өсөм барбы, билими мол. Алар ким? Бизге качан көрсөтөт жол? Билимдүүлөр болбосо, бул дүйнөдө жер байлыгы жашарып өнбөйт эле. Алар жаны акыйкаттын, тапкычы табыйгаттын, ачкычы шарияттын. Кутманым, адам түрү дагы канча? Кесиби, адистиги башка-башка. Таанып ал дарыгерди. Арылтат оорулардан алар элди. Адамдын жолун бууган ажал бар. Соого душман, дартка тууган. Өлүүнү өлчөктү бил. Көбөйтү өлчөмдү бил. Жети кабат жер түбүндө, жети катар асмандагы адам билбей жаткандарды так билип так чыгаргын. Алгебра амалын даана тапкын. Эвкилдин капкасын таамай каккын. Билип ал, келечекте багынат бардык нерсе бүт эсепте. Эми суроону мен берейин, шакирттерим. Бериңиз. Өмүрдө эмне кымбат? Жашатка конуу кымбат. Өлүмдө эмне жаман? Жаманаттуу болуу жаман. Ким билет жаштык баркын? Жаштык баркын каары билет, устатым.
Сонун баркын ким билет? Сонун баркын оğru билет. Байлык баркын ким билет? Жарды билет, устатым. Төрт мүнөз кандай болот? Өжөрлүк уятка катырат, жеңилтик өкүнтүп өлтүрөт, заар тил өчөштүрөт, жалкоолук какшатып бүтүрөт. Кимди эмне бузат? Адамды сараңдык бузат, адалды арамдык бузат, аялды сойкулук бузат, жигитти чойкулук бузат, калган элди калп бузат. Тар болбо, кенен бол. Сараң болбо, жоомарт бол. Кекчил болбо, эпчил бол. Ошондо өмүрдүн баркына өтөсүнө, жашоонун баркына жетесиңер. Накыл сөзүңүз үчүн таазим этебиз, устатым. Урматтуум, поэмадагы негизги маселелердин орчундусу карахайнилердин мамлекеттин чындоо, өнүктүрүү жана жакшылап калыс башкаруу идеясын түзөт. Мен Карахайнилер мамлекетинин башчысы Тавгач Карабогра бул акылна заатка карк китеп үчүн Жусупту Ак Сарайдын улуу кеңешчиси кылып дайындаймын. Ошентип Караханилер мамлекетин башчысы Тавгач Карабогра Жусуп Баласаевга Хаскажип маамын берип, бүгүнкү тил менен айтканда Ак Сарайдын башкы министри кылып дайындайт.
жооптуу редактор, география илимдеринин доктору, профессор Чонтоев Доктурбек Токтосартович баш болуп жана кандидаттар, докторлар, профессорлор жараткан бул 5 томдук энциклопедия узак замандардан кыйырында жашап өткөн даанышман бабалардан тарта Жусуп Баласагындын куттуу билим дастаны, кыргыз мамлекеттин бүгүнкү илим докторлору менен профессорлордун Жусуп атабыз туурасында эмгектерин камтыды. Иш-чараны ачып берүү үчүн жана бүгүнкү күндүн тарыхына токтолуп, маалымат берүү үчүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин доктору, профессор Чонтоев Доктурбек Токтосартович агайыбызды чакырабыз. Саламатсыздар, урматтуу окутуучулар, студенттер, кадырлуу коноктор, меймандар. Бүгүн биз улутубуздун сыймыгы болгон улуу ойчул, даанышман Жусуп Баласагындын мурастарына таазим этүү үчүн чогулуп отурабыз. Бул күн биздин руханий дөөлөтүбүздү даңазалаган, улуттук аң сезимди ойготкон, келечек муунга жол көрсөтүүчү өзгөчө майрам жана өзгөчө күн. Өлкөбүздө кабыл алынган улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол концепциясы менен Баласагын мурастары өз ара үлпөттөшүп, үндөшүп турат. Улуттук дем биздин тамырыбызды сактап, рухубузду көтөргөн, элибиздин аң сезимине акылмандык, ыйман жана адептик баалуулуктарды сиңирген күч. Ал ата бабабыздан калган асыл мурас, тилибиздин, салтыбыздын нугундагы дем. Дүйнөлүк бийиктик ушул нарыктарды дүйнөгө таанытып, билим, илим, маданият жана технологиялар аркылуу ааламдык өнүгүүгө жол ачкан бийиктик десек жаңылышпайбыз. Баласагындын осуяттары дал ушул багытты бекемдөөгө кызмат кылып, улуттук демди сактап калууга жана аны дүйнөлүк деңгээлге таанытууга жол көрсөтөт. Жусуп Баласагын түрк дүйнөсүнүн гана эмес, жалпы адамзаттын маданиятынын да бийик чокусунан турган чыгаан ойчул. Анын кут алчу билим чыгармасы адилеттүүлүктүн, акылмандыктын, ыймандуулуктун жана билимдин түбөлүктүү символу. Бул китеп аркылуу Баласагын ар бир адамга гана эмес, бүтүндөй коомго да туура жолду көрсөтүп, акыл менен башкаруунун, ыймандуулук менен жашоонун негиздерин үйрөтөт. Кут алчу билим элди адилеттик менен жетектөөгө, адамды ыйман менен тарбиялоо сыяктуу асыл нарыктарды сунуштайт. Ал кылымдар өтсө да өз маанисин жоготпой, ар бир муунга күч берүүнү улантып келет. Бул чыгарма биздин тарыхый жана руханий мурастарыбыздын баалуулугун ачып, жаштарга чыныгы акылмандык менен адамгерчилик жана жашоонун жолу тууралуу ой жүгүртүүгө дем берет. Баласагындын акылман сөздөрү бүгүнкү күндө да өзүнүн актуалдуулугун жоготпой, жаш муундарга туура багытта тарбия берүүгө, туура багытка үндөөгө, коомду адилет жана билимдүү кылып курууга чоң таасирин тийгизүүдө. Анын чыгармасы билим жана ыйманды, акыл менен адилеттикти бириктирген чыныгы руханий жол. Кыргыз Улуттук университети үчүн Баласагындын ысымы чоң сыймык жана ыйык аманат. Биздин парзыбыз улуу мурастын наркын түшүнүп гана тим болбостон, аны замандын талабына жараша изилдеп, дүйнөгө таанытуу, жаштардын аң сезимине сиңирүү бирден бир негизги милдетибиз. Анткени билим менен ыйманды айкалыштырган муун гана улутту өркүндөтөт, мамлекетти гүлдөтүүгө жардам кошот. Бардыгыңыздарды Баласагын күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул ар дайым бизге жаңы ой, жаңы дем жана жаңы үмүт тартуулап турсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ректору Чонтоев Доктурбек Токтосартович агайыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Сөз кезегин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Иманкулов Марат Муканович агайыбызга беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Жусуп Баласагын атындагы биздин жогорку окуу жайларынын флагманы болгон Улуттук университеттин жааматы, урматтуу студенттер,
урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Эми азыр эле мына ректор айтып өткөндөй, Жусуп Баласагын атабыздын туулган күнү болуп, мына 1000 жыл мурда ушул жерде Баласагын деген чоң шаар болгон, Караханит мамлекеттеринин биринчиден борбору болгон, кийин ал борбор Кашкар шаары болуп өтүп кетип, мына ошо Жусуп Баласагын ушул жерден тарбияланып, ушул жерден мына мореки болгон өрөөндөн, жаратылыштан көп нерсени үйрөнүп, ушул жерде ары бери ат чаап, тоого чыгып, гүл терип жүргөн элестетем да. Анткени мен ушул өрөөндөн болом. Мына Тетик тоонун этегинде бир 11 жылга деген айылдан төрөлүп, ошол жерде чоңойгом, мектепти ошол жерден бүткөм. Мен азыр ушул эки ак кишинин жаштыгын элестетип атам да. Биз да жаш кезекте ошол тоого чыкчубуз, ат минчүбүз. Балдар менен ойноп эки жакка айылдарга чыкчу элек. Мына ак киши жаштыгы ошо экен да, бала кези ошондой болот экен. Мен да элестетип атам, ак киши ушул жерге туруп тоолорго чыкты болуш керек. Барып жүргөн болуш керек. Эл менен байланышып жүрүп, мына ошол эки анан өзү жөндөмдүүлүгү боюнча болор бала боғынан деп кыргызда макал бар го. Ошо кички кезинен абдан көп аталарынын, чоң аталарынын, чоң энелеринин кебине кулак салып, көп нерсени үйрөнгөн окшойт. Мына ошол элек мен билгенден Жусуп Баласагын 40 жашка чейин ушул жерге жашап, 40 жашында ал кезекте ошо Кашкар шаары Караханит мамлекеттеринин борбору болуп калган. Мына ошол жака барып, аяктан билимин улантам деп, тажрыйбасы улантам деп, мына ошол жерде жүрүп, анан өзүндү турмуштагы топтогон жанагы билимин, оюнун баарын топтоп турган жана Кут билим деген китебин жазып чыгып атпайбы? 50ден ашып калганда. Ошо китептен тартылып атпайбы? Караханит мамлекетинин падышасы, ханы ал кезде хан деп койчу, тартылса ал киши окуп алып, ушундай чоң ыраазы болуп китептин мазмунуна. Анан өзүн чакырып алып айтып атпайбы? Мындай улуу китепти, ушундай жакшы китепти, ушунун ичинде болгон акыл ойлордун баарын таап чыккан адам бул өтө мамлекетте эң урматтуу, эң сыйлуу адам болуш керек деп туруп, өзү өлгөндөн кийин койдура турган, курдуруп аткан ал кезекте ошо салт боюнча хандар эрте эле өзүнүн мавзолейин курдуруп эчкен, өзүнө бир мавзолей курдуруп аткан экен, ошо мавзолейин ошого берип атпайбы? Мына бул мавзолейде мына ушундай ойчул, ушундай улуу адам ошо мавзолейде жатыш керек. Муну ушул эки Жусупка берем деп, Жусупка берип атат. Жана чоң кызматка, өзүнүн ордуго чоң кызматка дайындап атат. Эми китепти болсо ар кайсы тилдерде жазып жүрөт. Мына байыркы китеп болсо, байыркы түрк, уйгур тилинде жазылган деп жүрөт. Бизде болсо Кут билим деп кутуп жүрөт. Орусча болсо наука быть счастливым деп китеп тарап жүрөт, жазылып. Чынында эле ушул китепти жакшылап окусак, ушул китептен көп нерсе үйрөнөм десек, үйрөнүп алсак, чынында эле биз бактылуу жашоого душар болобуз. Анткени мына жанагы өзүңөр сценадан айтты, мына азыр биздин артисттер дагы көп нерсени чекесин көрсөтүп кетти, ак кишинин мурастарын. Китепти эмнеге гана жазган эмес. Хан деген кандай болуш керек? Эл журттун мамлекеттин кантип башкарыш керек? Адилеттүү хан болуш керек, билимдүү хан болуш керек деп. Хандан баштап кызматкерлерине чейин, кийин ашпозчуга чейин айтып кеткен. Ашпозчу кандай болуш керек? Кандай касиеттерге ээ болуш керек? Тамак ашты кандай жасаш керек? Ар бир жагын үйрөнүп кеткен. Үйгө конокту кандай кылып чакырыш керек? Чакырып алган коногуңду кантип коноктошуң керек? Кандай тамак аш менен сыйлашың керек? Жаңы даярдалган, кургатылган суусундуктарды кандай куюп туруш керекке чейин жазган. Балдарды кандай тарбиялаш деген, ошонун баарын үйрөтүп кеткен. Ошонун ичинде кыз баланы кантип тарбиялаш керек? Өзгөчө кыз балдарга тарбиясына өтө чоң көңүл бурган. Даже мындай сөзү бар, эгерде аны окуп алса, түшүнбөгөн адамдар бул эмне деген зөкүр деп коюшу мүмкүн. Кыз баланы төрөлгөндөн көрө төрөлбөгөн жакшы деп жазган. Лучше она не родилась деп. Мен эми орусчасын акырын айтып атам. Ал бекеринен айткан эмес, ал түшүнүгү мындай. Кыз бала деген кийинки биздин боло турган болочоктогу эне. Бала төрөйт, балдарды тарбиялайт. Керек адамзаттын тукумун улай турган болот. Ошондуктан кыз балага талап өтө күчтүү болуш керек. Кыз балага сен жооптусуң.
кийинки тукумдарга сен жооптусуң. Ушелеки кандай тарбиялап, кандай өстүрүп, анан турмушка узатсаң, мына сен ошондо Кудайдын астында Кудайдын ыраазычылыгын аласың деген сөздөр менен жазган экен. Бул эмне деген гана керемет ойлор. Өз заманынын, өз доорунун эң мыкты ойчулдарынан, агартуучулардан, философтордон болгон адам болгон экен. Мына ушелеки билим тутумунун баарын мына ушу Чүй районунда, ушу Чүй өрөөнүндө жашаган, ушул жерде жайгашкан Баласагын шаарында жашап, мына ушул жерден топтогон экен. Куттуу жер ошого ушундай ойлорго берип, ушундай адамды чыгарган. Чүй жергеси. Анан эми ушелеки чоң ойчулду биздин дагы жолго айталайм, жогорку билим жогорку окуу жайлардын флагманы болгон Улуттук университет атына коюп ошелеки алып жүргөн мына биздин азыр университет ушелекини ким деп айтат, кандай сунуштап мына ушул иш-чараны өткөзүп аткан бул чоң нерсе. Эми Улуттук университеттин 100 жылдыгы жакындап калды. Мына октябрда белгилейбиз деп ушу 100 жылдык юбилейге даярданып атышат университет. Буюрса анда өткөзөбүз болуш керек чогул биргелешип. Анан мен бу жерден ушелеки Жусуп Баласагын эмнеге түртөт бизди? Жусуп Баласагындын мурастары эмне? Мына ушуга маани бериш керек болот. Мен жаштарга, өзгөчө мо жаштарга кайрылат элем. Ушу Жусуп Баласагындын китебин силер жанагы орусча айткандай настольный книга кылып жаныңарда алып жүрүшүңөр керек. Эгерде турмуштук кандай бир кыйчылыктарда, турмушта эмне кыларын билбесең, ушу китепке кайрылсаң, көп жоопту аласың. Жаңылышпайсың. Бул только жакшы гана өзүнүн эмелерин жообун берип, өзүнүн советин берип турган китептердин бири. Анан эми китептерге кайрыла турган болсок, мына оңгу жол деген биздин доктринаны былтыр декабрь айында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жарлык чыгарып, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик деген оңгу жолун доктринасын кабыл алды. Бул бекеринен болгон жок. Бул да көп жылдык ойлонуп келе турган, көп тажрыйбанын баарын камтып келип, акырын ушул жарлыкты кабыл алып тургандай эмеге заманга түшүп келдик. Мына ушелеки бизди эмнеге түртүп атат? Ошелеки оңгу жолунда карасаңыздар 7 багыт бар. 7 багыттын эң биринчи багыты талим, тарбия, илим, билим, маданият биринчи орунга коюп атат. Андан жаратылышты коргоо, дене тарбия, экономика, дин маселелери, мына ошонун бар багыттар. Ошон үчүн биринчи билим тура атат. Туура айтат. Ректордар туура айтат, мен толук кошулам. Билимдүү гана улуу мамлекет кура алабыз. Билимдүү жаштар менен биз дүйнөлүк бийиктикке чыга алабыз. Башка жол жок. Билим гана бизди ошого алып барат. Мына ошон үчүн могу университет кадрларды даярдап, жаштар даярдап, билимдүү биздин келечектеги мамлекеттин алып кете турган, мамлекетти башкарып кете турган жаштарды мына даярдап атышат. Мен ушул жаштарга өзгөчө кайрылат элем. Китепке кайрылбасак болбой калыптыр. 91-жылы Советтер Союзу урап, өз алынча мамлекет болуп барысы кеткенде, мына ошондо китеп эмес, окуу эмес, таптакыр башка ойлор менен жүрүп калганбыз. Эптеп аман калуу, курсакты тойгузуу, орусорлордон эптеп сактап калуу турган. Бүт Советтер Союзунда мурда кооперация турган завод фабрикалардын баарын, кооперативдик жанагы байланыштардын баарын үзүп алып, завод фабриканы токтоп калып, ачарчылыкка жакындап калганбыз. Бул жерде болгон мына мен улуу өрөндү элем, ошол кезде мен атайын кызматта иштеп жүрүм. Ата энеме келип кетейин деп келсем, ошол жерде кышында өсүп турган дарак-барактардын баарын кыйып ташташкан. Отун жок. Ошо дарактарды суу кезинде кыйып туруп, суу кезинде жагып, эптеп кыштан чыгышкан. Колхоздардан приватизация деп тарап кеткен малдардын баарын жеп сатып жок болуп, элдер ачарчылыкта астында калган. Мына ошол кезде биздин айымдар эмени муштуңу тийип, жоопкерчиликти өздөрү алып туруп, жубайларын, балдарын каратып коюпту, өздөрү жана чоң бавулдарды, чоң корзиналарды көтөрүп алып туруп, мына ошо соодага чыккан. Соода чыгып, мына ошолекин жүгүтүп атып, мына акырын мына азыркы келдик. Эми азыркы мамлекет үчүн өнүп атканын, экономиканын өсүшүн баарын байкап турасыңар. Евразия мамлекеттеринин ичинен
Önügü жолу боюнча, экономика önügü жолу боюнча, темпи боюнча биз биринчи орунга чыктык. Бул жакшы көрсөткүч. Курулуш тармагында 131%ге чейин өсүш болуп атат. Башка тармактар жолдор мына азыр абдан жүдөп каккап атабыз го Бишкекте. Тиягынан жол болуп калып, анын баары тең ошо жолду оңдоо максатында. О кыш түшүп калып, суук түшкөнгө чейин ушу көбүрөөк жолдорду оңдоп алалы деп болгон каражаттар бар, ушу жолго салып ушу жолдорду оңдойлу деген аракет менен кылып атабыз. Кичече айтып турсак, жол оңдолот, анан кийин жана кыйынчылыктардан кичине айрылабыз. Мына ушундай аракет кылып аткан кезде оңгу жол доктринасы абдан бизге керек болуп турган мезгил. Биз оңгу жол менен нарктуулукка кайтып, атабыздын 1000 жылдан бери келаткан каада салттарын кайра колго алып, мына могу баласак, Жусуп баласагын атабызда болгон жана кут билимде болгон камтылган акыл насааттардын баары тең, ошонун баары тең өзүгө алып, азыркы конституциябыз менен, азыркы мыйзамдар менен, азыркы болгон эрежелер менен айкалыштырып тургандан кийин ушунекини жаштарыбызды, элибизди ушу менен сиңирип тургандан кийин жанагы айтып өз максат койгон дүйнөлүк бийиктикке чыксак болобу? Болот. Нарктуулукту унутуп калдык, каада салтты унутуп калдык. Көчөдө кетип баратсаң азыр жаштар кандай? Сени тейлеп кетет. Астынан чыкканда сенин жөөлөп өтөт. Бул эмне келет? Бул тартиптин жоктугу. Билими бар, тартиби жок. А тартип кайдан болот? Тартип эң биринчи ата-энеден болот. Андан кийин мектепке билим менен кошо тартип кошо уланат. Анан жогорку окуу жайларына айтабыз. Жогорку кесип бериш керек. Жок. Жогорку окуу жайларда тартипке чакырыш керек. Тарбиялаш керек студенттерди. Мен силерге бир мисалды көрсөтөйүн. Мен муну айтып жүрөм, дагы жолу кайталап коеюн. Орустун улуу окумуштуусу Дмитрий Менделеевди билесиздер баарыңыздар. Мына ошонун айткан сөзү бар экен. Адам, жогорку билимди алган адам тарбиясы начар, тарбиясы жок боло турган болсо, ал адамды колуна патронникке салып койгон куралды колуна карматып туткан маймун менен салыштырган. Ал адам өтө коркунучтуу болот. Эмне кыла берин билбейсиң. Жакшы жумуш кылабы же жаман иш кылабы билбейсиң. Билими бар, бир нерсени билет. Бирок таптакыр тарбия жок адамдар жаман жолго барышы мүмкүн. Ошондон тарбия менен билим эгис болуп бири менен кошо жүрүш керек. Бири-бирин колдоп, бири менен ушундай тарбияны да чогуу алып барыш керек экен. Анан билимди кошо алып кетиш керек. Анан ошол менен билимдин очогу болгон университеттин жамаат отурасыздар, өзгөчө могу студенттер отурасыңар. Силер азыр кыла турган экиле жумуш бар силерде. Ата-энеңе тапшырган силерге ал жумушту. Ал оор деле жумуш эмес. Ата-энеңе силер ошол жерге Бишкекке келип университетке окуп, өтүп, күнүгө мага акча таап кел, мени багып бер, тамагымды алып келип бер, нанымды алып келип бер деп силерге андай максатты койгон эмес силерге. Экиле аткарып бергиле деген. Бири билимди жогорулат, экинчиси дене тарбия менен алектен, спорт менен заниматься. Орусча айтабыз, телом сильный, и он будет духом сильный деп. Ошо сыяктуу силерге экиле максат турат. Экөөнү аткарып оңой эле. Биз да өттүк ошо жолду. Мына Адыбойдо турган улуу адамдар баарыбыз өттүк да ошо жолду. Силер басып аткан, мен студенттерге айтып атам. Биз да өттүк. Биз ошонун баарын көрдүк. Жалпоо деген эмнени көрдүк. Тырышчаактык эмне көрдүк. Ошо тырышчаактардын баардыгы азыр белгилүү адамдар болуп жүрүп, жалпоолордун баардыгы кетти ошол жерге. Окумган чыдап, окудан чыдап кетип калды. Силер ошо жалпоо болбогула. Анан эми мореки практикалык жагын мына сиздерге мындай айтып берсем, аранда тамашагаттар айтайынчы. Убагында наука вычислим деп абдан окуп алып, анан Димаш күнү үй бүлө менен тамак ичип отурабыз. Улуу балам үйлөнүп калган, ортончу студент кечүүзү мектепте. Анан ушулар ушул жөнүндө бир айтып берейинчи. Мына мен айтып берейин, анан калган мына окугула деп китебин алып келип, бирден окугула деп айтып атам. Кана мына убагында 1000 жыл мурда Жусуп баласагы мындай деген акыл насааттарды айтып кеткен экен. Ата-энени урматта, сыйла. Жубайлуу болсоң, келинчегиңди сыйла, урматта. Жолдошуң менен акылдашып иш кыл деп келиниме айтып атамбы? Жанагы керек эмсе айтам, келиним сен уктаган деп айтып анан ортончу уулум университетте окучу эле бүттүм анан. Анан ошол кезде Жусуп баласагын айтып кеткен экен да атабыз. Окууну, билимди жакшы алыш үчүн эртерээк жатып, эрте туруп, биринчи параны чытаба деген жазуулар бар экен десем, шак эле көзүн алып туруп.
Ата ошондо пара деген сөз бар экен анда китепте дейт. Бар экен дедим. Мына мен окутам ошо. Парага биринчи параны калтырбай дедим. Биринчи параны калтырсаң, экинчисин калтырасың, ошо менен билимди калтырасың деген. Сен алып айтпайсыңчы дейт. Окубай деди. Жок турбай деди. Сен мында буквально оку да. Сен ар бир сөзүнө маани берип оку да дедим. Жалпы болбо деген сөз, ошо параны калтырба деген сөз. Мен түшүнүм боюнча деп. Ошентип балдарга жакшы билим берсек, келечегибиз болот. Мен биздин балдардын келечегинен эч күмөн жок менде. Окумуштуудай сонун мамлекетти кура турган бизде жагдай бар. Мыкты элибиз бар. Жерибиз бар, суубуз бар, могу окшогон тоолорубуз бар. Бар бизде. Жаратылыш, эң мыкты жаратылыштарыбыз бар. Ана ошол эрекинин күчү менен эле элди ынтымакка, билимдикке чакырып алып туруп, бир багытка иш кылсак, биз азыркыдан да чоң жумуштар жасап тургандай мүмкүнчүлүктөр аста жаралып атат. Ошондон урматтуу жаштар, силер ушул эки агайыңардын, эжеğиңердин айткан акыл сөздөрүн, алар берген илим билимди казып түбүнө чейин кирип турганын өзүңөр ушу агайдай, эжеğиңердей болгон билимдүү адамдардан болуп чыккыла. Барыңыздарга чоң рахмат. Байрамыңыздар куттуу болсун. Агай өз ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сөз кезегин Кыргыз Республикасынын агартуу министри Кендирбаева Доктургүл Шаршеевна эжебизге бермекчибиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү юбилейдик иш-чарага катышып жаткан жана уюштуруп жаткан биздин мен окуган университеттин жамаатына ушул маанилүү иш-чарага уюштургандыгы үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ар бир адам өзүнүн тарыхын билбей келечегин кура албайт. Тарых канчалык алыстаган сайын ал бизге маяктай көрүнөт. Мен азыр ушул көлдөн келе жатам. 2100 завучту окуттук. Бүгүн акыркысын 200-ün узаттык. Анткени азыр эле биздин урматтуу госсекретарь да айтып кетти. Өнүгүүнүн, мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнүн 3 суроосун билимди өркүндөтүүдөн издедик. Ал эмнени окутабыз, эмнеге окутабыз, эң оор маселе кантип окутабыз деген суроого. Дал ушул куттуу билимде мамлекетти башкаруу искусствосу жөнүндө даанышмандык, акылдуулук, анан адилеттүүлүк жөнүндө өтө маани берилген. Дал ошонун ичинде биз дагы 100 жылдан кийин билим берүү системасынын мазмунун өзгөртүп жатып, өзөктүү маселе уңгуу жолго багыт алдык. Биздин билим берүүнүн мамлекеттик стандарты кыргыз жараны жана уңгуу жолдун өзөгүнөн турат. Биз жакын арада кайрадан улуттук өзүбүздүн кыргыз тилин, географияны жана ошондой эле бала бакчадан баштап толугу менен кайра заманбап жаңы муунда жазып чыгабыз. Заман технологиялары өзгөрсө дагы адамдын мамлекеттин өнүгүшүндөгү баалуулуктар өзгөргөн жок. Эң өзөктүү маселе ошонун ичинде кантип ушул мамлекетибизде мына карап көргүлөчү ак бешимде эгерде Кутаткуу билимдин автору Жусуп Баласагын 11-кылымда жаралса, мына бүгүн 21-кылымда дагы анын мааниси өтө маанилүү болуп эсептелинет. Бизди билим гана өнүктүрөт. Кайсы доордо болбосун, кандай гана мезгилде болбосун, билимдин гана, сапаттуу билим гана сапаттуу ийгиликке жеткирет. Мен сиздерден дагы бир жолу ушунчалык чоң мүмкүнчүлүк берип, айрыкча жаштарыбызга ушул билим алууга болгон мүмкүнчүлүктөрүн туура пайдаланууга чакырамын. Бизде бүгүн коомдо сен чөнтөгүң жардам бере албайт. Сенин атаң агаң жардам бере албайт. Кайсы өлкөгө барбасаң, сен өзүңдүн билимиң менен гана кете аласың. Билимиң, тарбияң, маданиятың гана ийгиликке жеткирет. Кийинки жылдан баштап биз толугу менен өзүбүздүн тарых китебин жазууну баштайбыз.
бүткүл дүйнөлүк так илимдер технологиясы боюнча дүйнөлүк интеграцияга кирдик. Ал эми улуттук суверенитетти эске алуу менен улуттук маанидеги китептерди өзүбүз жазабыз. Мен окумуштууларды ушул заманбап китептерди жазууда дагы улуттук баалуулуктарды камтыган сапатка ээ болгон китептерди жазууга чакырамын. Биздин сапарыбыз 21 кылым эмес дагы 31 кылымда дагы биздин келечекти муундарга сөзсүз ушул сөз өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт. Билимдүү бол, тарбиялуу бол, ата тегиңди унутпа, өзүңдүн маданиятыңдагы улуттук, үй бүлөлүк, ата мекендик баалуулуктарды унутпай, муундар баарлашуусун улуу цивилизацияларга жок кылбай, туруктуулугуңду камсыз кылып, туруктуу өнүгүүгө шарт түзгүн деп биз чакырабыз дагы бир жолу. Сиздердин көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Дагы бир жолу трибунадан пайдаланып, ушул улуттук университетке биздин жакын арада жетишпеген мугалимдерди өтө тез оперативдүү чечүүгө көрсөткөн жардамыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени жаңы мыйзамда дуалдык билим алуу менен биздин студенттер 3 курстан баштап дүйнөлүк педагогикалык тажрыйбасындай иштесе, акчала турган кадимкидей мүмкүнчүлүккө ээ болот. Тажрыйба күчтүү болсо, теория өз ийгилигин берет. Биздин кызматташтыгыбыз мындан ары дагы улана берет деп ишенебиз. Саламатта болуңуз. Эжекебизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Аны эмесе кийинки сөз кезегин Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министринин 1-орун басары Чотонов Айбек Өзүбекович агайыбызга берилет. Саламатсыңарбы, урматтуу ага эжелер, кадырлуу коноктор жана студенттер. Сиздерди улуу ойчул, акын жана агартуу Жусуп Баласагындын күнүнө карата өткөрүлүп жаткан иш-чара менен Илим, жогорку билим жана инновациялар министрлигинен жана өзүмдүн жеке атыман чын диlimden куттуктайм. Жусуп Баласагындын кут алчу билим бул дүйнөлүк маданий жана илимий мурастардын арасынан татыктуу орун алган чыгарма, өзүңөр билесиңер. Анда камтылган адилеттүүлүк, билимдин баалуулугу жана акылмандыкка үндөгөн ой пикирлер бүгүн да өз маанисин жоготкон жок. Улуу ойчулдун мурасы жаш муунду тарбиялоодо, билим берүү системасын өнүктүрүүдө жана улуттук аң сезимди калыптырууында маанилүү роль ойнойт. Кымбаттуу жаштар, сиздер бүгүнкү күндү элибиздин келечегин аныктаган күч болуп саналасыңар. Баласагын мурасына таянып билимге жана жаңы изденүүлөргө умтулуу ар бириңиздердин ыйык барысыңар. Ушул иш-чараны жогорку деңгээлде уюштуруп, улуу бабабызды унутпай эскерип келгендиги үчүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз университеттик жетекчилигине жана жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Бул салттуу иш-чара улуттук руханий баалуулуктарды даназалоо чоң салым кошууда деп ишенем. Өзүңөр билгендей, бүгүн Марат Муханович айтып кетти, быйыл ушул Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттигин 100 жылдыгы. Ошол менен сизди ушул Доктурбек Сартович ушул болгон ушу жерде жамаатты сиздин баарыңызды куттуктап кетет элем да. Анан бир маалымат катары айтып кетейин, быйыл билбейм 100 жылдына арналып калдыбы, ушундай болуп калыптыр. Биздин ушул Кыргыз улуттук университетибиз ушул мировой рейтинг деген бар, QS World. Ушул 1000 эң жакшы дүйнө жүзүндөгү эң жакшы университеттердин арасына кирди. Ушу менен да сизди аябай куттуктап кетет элем да. Шуга силерге бул деген бар деген силердин салымыңар. Ушу доктор Сартов сиздин, жеке сиздин, коллективиңиздин баарыңыздын салымыңар силердин иштегениңерди көрсөтүп атат да. Ошол үчүн силерге министрликтин артынан чоң ыраазычылык айтып кетет элем да. Анан дагы айтып кетет элем, ушул эми ушул мировой рейтингтерге, ушу дүйнөлүк рейтингтерге киргенге бул деген ушу биздин Жусуп Баласагындын аты дагы дүйнө жүзүнө таанылат да. Ошон үчүн мен сизге каалап кетет элем, ушундан ары ушул рейтингге токтобой, мындан ары 500 эң жакшы вуздардын арасына киргенге сиздин толук потенциалыңар бар да.
Ошон үчүн ошондой амбициялык максаттарды коюп, ошолго биз силерди министрликтин атынан ар дайым колдогонго даярбыз. Чоң рахмат. Агайыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сөз көздөген Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Исманов Самат Жекшеналиевичке бермекчибиз. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын коноктору, урматтуу Марат Муханович, урматтуу Долтурбек Токтосартович. Бүгүнкү күн Кыргыз эли үчүн бир маанилүү бир күн. Жогорку билимдин, мындай айтканда, эң биринчи биздин жогорку билим берүүчү окуу жайыбыздын 100 жылдыгы болот, мааракеси болуп атат. Чын дилимен ушул өзүм атыман, анан Кыргыз Республикасынын президентин Чүй облусундагы ыргы мукты өкүлү Канатсан Жумабек атынан куттап кетем. Урматтуу университеттин жамааты. Чынында силер Кыргызстандын келечегине, өнүгүүсүнө кошкон салымыңыз аябай зор. Ушул салымыңызды токтотуп, негизи эл агартуу системасын жокко чыгарып алсак, мамлекетти жоготуп алабыз. Ошондуктан силердин эмгегиңер биз үчүн аябай маанилүү. Бүгүнкү күндө ошол маареке менен куттуктап, андан тышкары мына Сары Өзөн Чүй жергебиздин сыймыы болгон Бурана комплексинде ушул жерде улуу ойчул Жусуп Баласагын жашап, куттуу билим китебин жазып, азыркы жаш муундарга туура жол, жакшы жол көрсөтүп кеткен. Ошондуктан мен ойлойм, сиздердин жамаатыңар, урматтуу мугалимдердин астынан ар дайым биз таазим этебиз. Жакшы муун өстүрүп, жакшы муун тарбиялап, Кыргызстандын келечегине чоң, зор салым кошо турган муун тарбиялайсыңар деп биз ошого биз тилектешпиз. Чынында келгенде силердин астыңар, силердин кылган эмгегиңер аябай зор. Бирок Кыргызстандын келечеги алдыда. Биздин да Канатсаңыз Жумагазиевдин атынан Долдурбек Токтосартович кичинекей бир сыйлыгыбыз бар эле сизге. Ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын ардак грамотасы менен Чүй облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салымы үчүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректору Чонтоев Доктурбек Токтосартович сыйланат. Барысыра чоң рахмат. Доктурбек Токтосартович, алган сыйлыгыңыз кут болсун. Кыргыз элинин, жеринин өнүгүүсүнө зор салымыңызды кошуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Жамааттын сыйлыгы. Агай, кетпей турсаңыз, бул жакта сыйлык тапшырмаңыз. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 100 жылдык мааракесине арналган юбилейлик медалдарды тапшырууга Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректору Чонтоев Доктурбек Токтосартович агайыбызды чакырып алдык. Кезек Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 100 жылдык мааракесине карата өлкөнүн илимий, билим берүү жана коомдук маданий өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон инсандарды сыйлоо максатында төмөндөгү жарандарды комплексти Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине 100 жыл аттуу юбилейлик медалдар менен сыйлоого келди. Мына ушундай юбилейлик медаль менен Иманкулов Марат Муханович Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы сыйланат. Кол чабуулар менен коштоп турабыз. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын жетекчисинин орун басары, саясатты иштеп чыгуу, реформаларга мониторинг жүргүзүү жана талдоо бөлүмүнүн башчысы Капалбаев Октябрь Эркинович сыйланат. Болсун. Калбаев Октябрь Эркинович.
менен Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Орозов Бактияр Сайпетинович сыйланат. Юбилейлик медаль менен Кыргыз Республикасынын агартуу министри Кендирбаева Доктургүл Шаршеевна сыйланат. Ушундай юбилейлик медаль менен Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун Чүй району боюнча мамлекеттик администрациясынын башчысы Тагаев Руслан Таштанович сыйланат. Дал ушундай юбилейлик медаль менен Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун телевидение программасынын профессору Молдосейит Мамбетакунов сыйланат. Ушундай сыйлык менен Кыргыз эл баатыры Алымкулов Алиасбек Толбашиевич сыйлайт. Бір-екі сөз сөйлеп кетсеңіз. Дал ушундай юбилейлик медаль менен Бурана археология архитектуралык комплекси сыйланат. Sözü üçün Kırgız Respublika ушундай эле юбилейлик медаль менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Иманкулов Марат Муканович сыйланат.
медаль менен Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жумагазиев Канат Сагынович сыйланат. Сөз кезегин Кыргыз эл баатыры Алымкулов Алиасбек Толбашиевичке бермекчибиз. Кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Ассаламу алейкум, арбаңыздар. Алтындай ардактуу, күмүштөй салмактуу, алатадай бийик ак калпактуу, мээримге толгон ак элечектүү, уюткулуу байыркы элден болгон Айкөл Манастын урпагы болгон биздин калайык калк. Ошондой эле Улуттук университеттин Жүз баласатындагы жамааты мезгилинде учкашкан учурларда агылып турган турмуштун агымында жараткан бизге белек кылып берген экен табияттан улуу ойчул жүз баласын атабызды ушул жайда. Миңдеген жылдар кечирип өтүп жатса дагы акылмандыкты тутупкан, данышмандыкка умтулган, кемеңгерликтин туу чокусуна чыга алган, кийинки мундарга урпак из калтыра алган, айдай жанып турган, жылдыздай жүнөкө аты чыккан, эчен деген замандарда элдерди таң калтырган, адамзаттын тарыхында адамзат үчүн калтырган улуу истин ээси, эмгектин ээси Жүз баласын атабыздын мына бүгүн биз майрамдап жаткан туулган күнү. Бул турмуштан кимдер өтпөгөн? Хандар өткөн, султандар өткөн, эл кырган эрендер өткөн, эчен деген замандарды дүңгүрөтүп, аты калып заты жок кете берген, алган суудай кумга сиңген өзү гана. Жүз бала атабыз калды го кылымдардан кылымдарга. Айткым келет, эчен деген замандарда элдерди таң калтырган өзү гана, акылмандыктын жазып аткан ишинде калтырган иши менен гана сен хансыңбы, кулсуңбу, бексиңби, бийсиңби, же жөн эле адамсыңбы, малчысыңбы, койчусуңбу, баардыгына бирдей көргөз алган, жолун салган, багытын көргөзүп турган, айнурундай кылып мынакей деп, сенин бактың умтулган, келечекке жол салган, кең турмушту көргөз алган, эчен деген замандарда бүт хандарды таң калтырган, кылымдарга аты калган улуу инсандын бүгүн майрамын өткөрүп жатабыз. Бул бизге өткөн бакыт болсо керек. Алатоонун этегин аппакка жаткан мына биз өсүп жаткан ушул жакта балаларга өткөн айтабыз мамлекатчы бизге гана. Ким билет кыямдан учкан, атында минип турган, тез замандын заманында ал келечекке умтулган, ушундан жаралгандыр. Суу булактан башталат. Анын акылы дагы, анын данышмандыгы, кемеңгерлиги да балалыктан башталгандыр. Ошо күндөн ошо күнгө чейин илим алып, билим алып, Шалатоон койсунан дем алып, улуу Кыргыздын жергесинен тайлим алып, кийин кылымдарга аты калган чыгарманы жараткандыр. Туурабы? Анткени баардык нерсе балалыктан башталат. Акылдын баары ошондон кетет. Мына ушул инсандын улуу майрамын айрап айткым келет. Данышман атабыздын 1000 жылдык тарыхы айтылып жатат. Даңкталып атат, дүйнөдө эченен тиле которуп, күнү бүгүн майрамдалып, мына бүгүн биз күбө болуп жатабыз. Ал эми биздин Улуттук университеттин Жүз баласында бир кылымдык тарыхы бар. Мен жараткандан жалынып сурайт элем. Кыргыз элинин эгемендүүлүк түбөлүктүү болсо экен, Улуттук университеттин тарыхы дагы миңдеген жылдар болуп, атабыздын атындай дүйнөгө улуу инсандарды чыгарып, эчен деген кымдарга аты калган, заты калган, даңкталып Кыргыздын байрагын көтөрө алган улуу элдердин арасында Айкөл Манастай Кыргызда уран чакырган улуу инсан жараткан окуу жай болсо экен.
Чоң кеминден башталып Чалда барға созулган Кең саурызын аталып Өзгөлөрдөн озунган Касиеттүү өрөнүм кереметтүү кеңчүйүм ата кемдей кең пейил эне кемдей меримдүү ата кемдей кең пейил эне кемдей меримдүү Жер жемши төгүлгөн эгин тапкан сары өзөн Баба тыйган бакпаны элин баккан сары өзөн Алы турар алы кол акыны бар сары өзөн ичиндеги батырың асылың бар сары өзөн ичиндеги батырың асылың бар сары өзөн Аскасы көктү терегендей ай берен зоого түнөгөндөй көркөмү сонун бизден жерай бүркүттүү булут чирегенда булактар шыңгырын курамай таш жарып чыккан мүрөксен ала тойлду сыймыгыңай бабабыз манас жердеген Амурдан кыргыз жердеген ай айтылуу кутман элден мен кылымды кымдып кыз колбай жигитте намыс көрпеген улакыдатыр шарчап пайда таң калат адам көрбөгөн таңшыса күлөр төгүлүп ай ата жок чаңга бөлөнгөн Ис калтыр бул дүйнөдө ансыз да өмүр кыска атыңды айтып урпак иштериң болсун муска Ис калтыр бул дүйнөгө жакшылык ишиң менен акындар ыржашсын канаттуу сезим менен акындар ыржашсын канаттуу сезим менен Жусуп бала сагын бабам жердеген Жолдор кыргыз батыр мүнөз элдеген Чын жалганды айырмалап жүргүндө Чыйыр салып жазган эл менен Бурана, бурана, бурана Мунара, мунара, мунара Бала сагын шарыбыз, даңталабыз барыбыз Таң алабыз бурананы курганга Бала сагын шарыбыз, бактылуубуз барыбыз Бартанабыз канча кылым турганга Жусуп бала сагын туулуп өскөн жер Жүрүм толгоп жазыбырын төккөндө Жараткандан суранышат пенделер Жер жүзүнө бакыт талай көктөмдө Бурана, бурана, бурана Мунара, мунара, мунара Бала сагын шарыбыз, даңтанабыз барыбыз Таң алабыз бурананы курганга Бала сагын шарыбыз, бактылуубуз барыбыз Бартанабыз канча кылым турганга Адамзатка акыл эсти арнаган Бартанабыз канча кылым турганга Бартанабыз канча кылым турганга Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинин 100 жылдык мааракесине ошондой эле 100 жылдыктын алкагында жарык көргөн энциклопедиянын бет ачарына жана
республикабыздын улуттук дем дүйнөлүк бийик аттуу уңгу жолун ишке ашырууга арналган салтанатыбыз соңуна чыкты. Келип бергендериңиздер үчүн чоң рахмат жана ыраазычылык.